वंदे मातरम पिला माने षष्ठ श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानू यही विज्ञान क्लास को स्वागत। यही क्लास रे आम उद्भिद शरीर गठन और कार्य विषय रे पढ़िबा। यही विषय को पढ़िबा को गले आम आउ चारिटी विषय रे पढ़िबा। उद्भिदर विभिन्न अंश विषय रे पढ़िबा। समायन बा उद्भिद मानकर किपरि फूल मंजी एवं फल होता है। बीज विक्षेप माने बीज बा मंजी गोटे स्थान अन्य स्थान को किपरि जाय थाए। आलोक श्लेषण बा आलोकरु किपरि शक्ति उद्भिद माने ग्रहण करिथांती। पूर्व विषय रे अर्थात द्वितीय अध्याय रे आमे अनेक प्राणी तथा उद्भिद मानक विषय रे जानिले। तुमे केबे निरल रे बसी एही सब प्राणी और उद्भिद किंबा तुम निज शरीर विषय रे चिंता करिछ कि? आम शरीरर भितरे केते कोन कार्य चलिछि ताहार तुमे एक तालिका कर। सही परी गोटे वृक्ष मध्यरे केते कोन कार्य चलिछि। तुम मध्यरे और वृक्ष मध्यरे केउ कार्य उभयटी रे हेउछि केउ कार्य वृक्ष रे हेउ नाही ताहार मध्य एक तालिका कर। तुमे आश्चर्य हेब गोटे एककोशी जीव तार सही गोटे कोश रे समस्त कार्य करिथाए। बहुकोशी जीव मानक ठारे निर्दिष्ट कार्य पाई केतक कोश एकत्रित होई टिश्यू और अंग गठन करिथांती। सेइथिपाई बहुकोशी जीवंकर शरीर रे विभिन्न विभाग रहिछि। एही टिश्यू और बहुकोशी विषय रे आमे अन्य एक अध्याय रे बा आगामी श्रेणी रे पढ़िबा। एबे आमे उद्भिदर विभिन्न अंश गुड़िक देखिबा। एई छविटी को देखंतु गोटे गछटी अछि। ऊपर आमे देखिबा अग्रमुकुल जेउठारु गछ ऊपर को बढ़ी थाए। फूल फूल आमे समस्त देखिथिबा। डेम्फ जेउटा को लागी फूल हुए किंबा फल हुए। फल जहाँ फली थाए। पब दुईटी पत्र मझिरे जो गंडीर अंश थाए ताहाको आमे पब कहिथांती। पत्र हेउछि जहाँ कांडरू चारि दिगरे सबु दिगरे बाहरी पारे सबुज रंगर एटा को पत्र कहते आमे। पत्र भितर शिरा थाए एवं गंडीरू बा कांडरू जो ठारू पत्र बाहरी थाए ताको गंठी आमे कहि थाउ। कांड हेउछि पब भलिया किंतु अधिक शक्तिशाली जहाँ के पूरा गछ को धरी रखे ताको आमे कांड कहि थांती। चेर बा मूल जहाँ माटी तले रही थाए। एबे आमे सेगुड़िक विषय रे पढ़िबा। प्रथमे मूल विषय रे पढ़िबा। मंजी मध्यरे भ्रूण सुप्त अवस्था रे थाए। मंजी मध्यरे भ्रूण हला जेउथिरु गछ पूरा गछ सृष्टि हुए ताहा मंजी भितरे थाए। मंजी ताकू साइति के रखि थाए। ऊपर गोटे चोपा थाए ता भितरे ए भ्रूण थाए। उपयुक्त परिमाणर जल वायु और उत्ताप पाइले यह अंकुरित हुए। यहाकू अंकुरोद्गम कहंती। एठी तुमे देखि पारथुबो एठी भ्रूण देइछि भ्रूण मूल देइछि। एथिर गोटे अंश ऊपर को उठे यह भ्रूण। एठू मंजी भितरु एई भली गोटे अंश ऊपर को उठे ताहाको आमे भ्रूण कहंती। यह भ्रूण बा भाबिकांड और अन्य अंशटी तलकू जाए। यहाकू भ्रूण मूल कहंती। हे भ्रूण मूल बीजपत्र रु खाद्य ग्रहण करे बढ़े और माटी भितर को जाए। तो मंजी रे दीटा भाग थाए। गोटे होची भाबिकांड बा भ्रूण आ गोटे होची भ्रूण मूल जोटा कि तलकू बढ़े आ गोटे ऊपर को बढ़े। ए ऊपर को जोटा बढ़े ताको आमे बीजपत्र कहितांती। मूलर अग्रभाग रही मूल त्राण। यार चेर कोमल अंश को माटी रे घसी होई क्षय न होबारे सहायता करे। एई दुईटी को जहाँ ऊपर को उठे एवं तलू को जाए ता मझिरे थाए कोन मूल त्राण बा ताको रूट कैप बोली कहंती। जहाँ फल कौन हुए जोटा नरम अंश ताकू से खराब हबारू रखे अलगा करी रखे दुईटी भाग को। यार तलकू रही वर्धनशील अंश बा जो अंश बढ़ी पारे जोटा कि चेर पूरा चारि दिग को बिछे हुई पड़े ताको कहंती वर्धनशील अंश। यही अंश रे कोष गुड़िक खूब शीघ्र लंबा हुए और मूल लंबारे बढ़े। यार तलकू एक छोट मूल लोम उत्पादनकारी अंश यह ऊपर को थिबा अंशरू शाखा बाहरी थाए। एई छवि आम भल भाव देखि पारुथबा। एइठू एगुड़िक हला वर्धनशील अंश जहाँ कि बढ़ी पारे माटी भितर चारिआड़ को बिछे हुई रहे।
ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଲୋମ କହନ୍ତି। ଶାଖା ମୂଳରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ଜାତ ହୋଇ ମାଟିକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାବୁଡି ଧରେ। ଏଇ ମୂଳ ଶାଖାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିକି କଣ କରେ, ଗଛକୁ ଜାବୁଡି ଧରେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ ରହୁଛି। ମୂଳର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯେପରି କିଆ ବା ଆଖୁର ଚେର ଏବଂ ବିଟ୍ ଗାଜର। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ, ବିଟ୍, ଗାଜର ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ସେଥିରେ କଣ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କରି ଭାବ। ତ ସେ ବିଟ୍ କିମ୍ବା ଗାଜର ମାଟି ତଳେ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚେରର କିଛି କିଛି ଅଂଶ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁକା ଆମେ ମୂଳର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ମୂଳ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳି ଯାଇ ଫଳ ଭଳି ବିଟ୍ କିମ୍ବା ଗାଜର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ଯେପରିକା କିଆ ବା ଆଖୁ ବା ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଦେଖିଥିବ, ସେ ମୂଳରୁ ସେ ଚେର ଆହୁରି ଅଧିକା ଚେର ମାଟି ଉପରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରଣ ଅର୍ଥ ଚେର ମାଟି ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ କାଢିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଖୁ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତି, କିଆ ଗଛରେ ବି ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ମାଟି ଉପରେ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ କାଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମାଟି ଉପରେ ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାଣ୍ଡର ଗଣ୍ଠି ନିକଟରୁ କଣ ବାହାରେ ତୁମେ ଜାଣ? ଗଣ୍ଠି ନିକଟରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ। ସେହିପରି କାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ ଅତି ଛୋଟ ଗୋଟାଳିଆ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। এই ଅଗକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟାଳିଆ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ରମୁକୁଳ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ବଢିଲେ ଡାଳର ଲମ୍ବ ବଢେ। ଗଣ୍ଠି ନିକଟରେ ପତ୍ରର ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକୁଳ ବଢି ନୂତନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କକ୍ଷ ମୁକୁଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖୁଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାଖା ବାହାରନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କକ୍ଷ ମୁକୁଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କୋମଳ ଓ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କଠିନ ଓ କାଠଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ଏ କାଣ୍ଡ ଛୋଟ ଗଛରେ ସବୁଜ ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେପରି ବର ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କେତେଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କିଛି ଗଛ ଲୋଟି ଥାନ୍ତି, ଲାଉ ଗଛ ହଉ, କଖାରୁ ଗଛ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଟି ଉପରେ ଲଟନ୍ତି ବା କିଛି ଆଶ୍ରା କରି ବଢନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣ କି ମୂଳରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ରହିଛି। ଏ କାଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନଳୀ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଚେରରୁ ପାଣି ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିବ। ଏବେ ଆମେ କାଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେ କାଣ୍ଡ ବଦଳି ଯାଇ କିପରି ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତରଣ, ତାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଅର୍ଥ ମାଟି ତଳେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟବୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ, ଚେର ପରି ଏହା ଦେଖାଯାଏନି। ସାଧାରଣତଃ କାଣ୍ଡ ସିଧା ଉପରକୁ ବଢି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଗଛରେ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାଟି ଉପରକୁ ନ ବଢି ମାଟି ଭିତରେ ବଢେ। ସେହି ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡରେ ବୃକ୍ଷ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୂଳା କିମ୍ବା ବିଟ୍, ଗାଜର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଚେର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କାଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ, ଏହିପରି ଅଦା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଅଦା ହେଉଛି କାଣ୍ଡ, ଏହା ଚେର ନୁହେଁ। ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କଣ କରେ, ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ବା ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଏହାରି ଭିତରେ ରଖେ, ଯେପରି ପଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ।
ସେହିପରି ଆମେ ବାୟବୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା। ରାଇଜୋମ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ କାଣ୍ଡ ମୋଟା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଓ ଗଣ୍ଠି ପବଯୁକ୍ତ। ଏହାର କଳିକା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିରୁ ନୂତନ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଏଇ ଅଦାକୁ ଯଦି ତମେ କାଟିକି ପୋତିବ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଗଛ ଏବଂ ନୂଆ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ରାଇଜୋମ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ପର ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଟ୍ୟୁବର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଓ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ସୁପ୍ତ କଣିକା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ବୋଲି କହୁ। ଏଇଭଳି କନ୍ଦମୂଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟୁବର କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଆମେ ବାୟବୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଦେଖିବା। ବଲ୍ବ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଥାଳିଆ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତଳା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଭିତର ଅଂଶ ମାଂସଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ। ବାୟବୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଏଇଭଳି ବଲ୍ବ ଆମେ ଦେଖିଥିବା। ବଲ୍ବ ଯେମିତିକା ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଆକୃତିର ଥଳି ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ମାଂସାଳ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ପିଆଜ ଦେଖିଥିବା, ପିଆଜ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହାର ଉପରକୁ ଏଇଭଳି ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡ ଆକର୍ଷୀ। କାଣ୍ଡ ଆକର୍ଷୀ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଭରା ଦେଇକି ଯେପରି କଲରା ଗଛ କିମ୍ବା ଜହ୍ନି ଗଛ ବଢନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ରମୁକୁଳଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷୀ ଭଳି କାମ କରେ ବା ସେନ୍ସର ଭଳି କାମ କରେ। କେତେକ ଗଛରେ ମୁକୁଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷୀ ବା ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗଛକୁ ଚଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ବାଡ଼ ଦେହରେ ଲାଗି ଚଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କେତେକ ଗଛରେ ମୁକୁଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କଠିନ ମୁନିଆ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କେତେକ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷରେ କାଣ୍ଡ ମାଂସଳ, ସବୁଜ ଓ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନାଗଫେଣି ଗଛ। ତ କେତେକ ଗଛରେ ତାର ଚାରିପଟେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିରେ କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଗଛରେ ଏହିପରି କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଶିର ବିନ୍ୟାସ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ସବୁଜ ପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଯଦି ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ଜବକାଚରେ ଦେଖିବ, ତେବେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ତମେ କୌଣସି ପତ୍ରକୁ ଛାଇରେ ଯଦି ଶୁଖେଇକି କିଛି ଦିନ ରଖିବ, ତେବେ ହଳଦିଆ ଗାର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲେ ଏହି ଗାର ସବୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଶିରା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଦି ପରିବହନ କରି ପତ୍ରକୁ ଯୋଗାଏ। ସେହିପରି ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପରିବହନ କରି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ଏହି ଶିର ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବ। ଏହି ପତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ତାହାକୁ ଗଛର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଆମ ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସେମିତି ଏ ପାଣି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୋହି ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ମୌଳିକ ପତ୍ର ଏବଂ ଯୌଗିକ ପତ୍ର। ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମୌଳିକ ପତ୍ର ହେଉଛି ଯାହାର ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଶିରାରେ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥାଏ। ଯୌଗିକ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ପୁରା ଅଂଶକୁ ଆମେ ପତ୍ର କହିବା ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ପତ୍ରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ପତ୍ର ତୁମେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ଫଳରେ ଦେଖିଥିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ରକୁ ମୌଳିକ ପତ୍ର କହନ୍ତି। ଯୌଗିକ ପତ୍ର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଶିମ୍ବ, ନିମ୍ବ, ବେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ ଦେଖିଥିବ।
ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ରର ଫଳକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରକ ସାନ ଡେମ୍ଫଟିଏ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ପତ୍ର କହୁ। ଏବେ ଆସ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡର ପତ୍ରମାନେ କିପରି ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ପତ୍ର ଆଣି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଛି ତାର ତାଲିକା କରି ଆମେ ନିଜ ଖାତାରେ କରି ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ପତ୍ରର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପତ୍ର କେତେକ ଗଛରେ ଏହା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଦେଖା ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, କେତେକରେ ଶୁଷ୍କ ବା ମାଂସଳ ଆବରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ବଦଳି ଯାଇ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି, କିମ୍ବା ସେ ପତ୍ର ବଦଳି କଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳ ମିଳେନି, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳ ବା ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଏ ଗଣ୍ଡିର କାଣ୍ଡର ଆବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଫୁଲରେ ଏହିପରି କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ, ଏହିପରି ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡ। ଫୁଲର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁଜ ଦୁଇଟି ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସେପାଲ ବା ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଏହିପରି ଥିବା ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ବା ଷ୍ଟାମେନ୍ କହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର, ଯେଉଁଠାକୁ ଏଇ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଭିତରେ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା। ଏହି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳମଣ୍ଡଳ ବା ପେଟାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହିରୁ ପଢ଼ିବା। ପତ୍ର ଭଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରେ। ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଦେଖୁ। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଆକୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସାଜସଜ୍ଜା ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ଫୁଲର ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଏହି ଫୁଲର ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏହା ଫୁଲର ବାହାର ଅଂଶରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶାଗୁଆ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। କଢ଼ି ସମୟରେ ଫୁଲକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ସେଇଟା ଫିଟିଲା ପରେ ଏହି ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ଫୁଲରେ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଳକୁ ସାନ ସାନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଭଳି ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉପବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଆହୁରି ସବୁଜ ସବୁଜ ଶାଗୁଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଫୁଲରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। এই ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତି ରହିଛି, କେତେକ ଫୁଲରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦଳମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ବା ପାଖୁଡ଼ା ବିଷୟରେ। ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଦଳମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଏହା ଥାଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା ଏଇଠି ଥିବା ପାଖୁଡ଼ାଟିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ନହେଲେ ବୃତ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଇ ଦଳମଣ୍ଡଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁଂକେଶର ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଂକେଶର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରାଗ କେଶରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ପରାଗ କେଶରର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଯଥା ପରାଗ ଦଣ୍ଡ ଓ ପରାଗ ପେଟିକା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଟା ହେଉଛି ପରାଗ ପେଟିକା ବା ପରାଗ ପେଟି, ଏଟା ହେଉଛି ପରାଗ ଦଣ୍ଡ। ଏହା ପରାଗ ରେଣୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରାଗ ପେଟିକା ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପରାଗ ରେଣୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ ପରାଗ ପେଟି ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ରେଣୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ଫୁଲରୁ ଫଳ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଠି ଗାରଦୀ କନେକ୍ଟିଭ ବା ପରାଗ ରେଣୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ବା ଗର୍ଭ କେଶର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଫୁଲର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ଥାଏ। ଏହା ତିନିଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଗର୍ଭ କେଶରର ତଳ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ ବା ଓଭାରି। ଏଥିରୁ ଡିମ୍ବକୋଷ ବା ଓଭ୍ୟୁଲ ରହିଥାଏ। ଗର୍ଭାଶୟ ଉପରକୁ ନଳୀ ଆକୃତିର ଏକ ଦଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ।
ଏହାକୁ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗର୍ଭଦଣ୍ଡର ଅର୍ଗ ଭାଗରେ ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷ ରହିଥାଏ ବା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଫୁଲର ଉଭୟ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି। ତାହାକୁ ଏହିପରି ଫୁଲକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଜାତିର ଗଛରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଥାଏ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର ଥାଏ, ଦୁଇଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରାଗଣ ହେବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଜାପତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପରାଗଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ମଞ୍ଜିଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣ କି? ଏଥିପାଇଁ ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ପରାଗ ରେଣୁ ବାହାରି ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରାଗଣ କହନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱପରାଗଣ ଏବଂ ପରପରାଗଣ। ସ୍ୱପରାଗଣରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପରାଗ ରେଣୁ ସେହି ଫୁଲର ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲରେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ରରୁ ରେଣୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ତାହାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପରପରାଗଣରେ ଗୋଟିଏ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲରୁ ରେଣୁ ନେଇ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ରରେ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପରପରାଗଣ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସ୍ୱପରାଗଣରେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଥାଏ ସେଥିରୁ ରେଣୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପରପରାଗଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଲରୁ ପୁଂକେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଲର ସ୍ତ୍ରୀ କେଶରରେ ପଡ଼ି ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରପରାଗଣର କାରକ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପବନ କିମ୍ବା ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିପରି ହୁଏ ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଏବେ ଫୁଲରୁ ଫଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାୟନ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମାୟନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ପରାଗ ରେଣୁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏହାର ବାହାର ଆବରଣ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ନଳୀ ବାହାରେ। ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପରାଗ ନଳୀରେ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ବା ପୁଂଯୁକ୍ତକ ଥାଏ। ଏହି ପୁଂଯୁକ୍ତକ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଥିବା ଡିମ୍ବକୋଷ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଗର୍ଭାଶୟଟି ଫଳରେ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଡିମ୍ବକଟି ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପରାଗ ରେଣୁ ଆସି ଏହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ଫାଟିଯାଏ, ଏହା ତଳକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଡିମ୍ବକ ଅଛି ଗର୍ଭାଶୟରେ ସେଥିରେ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଂଯୁକ୍ତକ ଏକ ଡିମ୍ବ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଏହା ବଡ଼ ହୋଇ ଫଳ, ଏହି ଆବରଣଟି ଫଳ ଏବଂ ଏଇଠି ମଞ୍ଜି ରୂପରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସମାୟନ କହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗର୍ଭାଶୟଟି ଫଳରେ ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଡିମ୍ବକଟି ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟଟି ଦେଖୁଛ ଏହା ଫୁଲି ଫଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟି ମଞ୍ଜି ହୋଇଯାଏ ବା ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଥାଏ। ବହିତକ ୟାକୁ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟତକ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି। ତା ଚୋପାକୁ ବହିତକ କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଂସାଳ ଅଂଶ ଥାଏ ଅନ୍ତତକ କହନ୍ତି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଟାକୁଆ ଥାଏ ତାହାର ଆବରଣକୁ ଅନ୍ତତକ କହନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଇଲି ଥାଏ ତାହାକୁ ବୀଜ କହନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ବୀଜର ଆବରଣ ଥାଏ ବା ଘୋଡ଼ଣୀ ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆମ୍ବଟିର ଚୋପା ଯାହା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ତାହା ବହିତକ କୁହାଯାଏ।
ସେହିପରି ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅଂଶ ଆମେ ଖାଉ ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟତକ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଆବରଣଟି ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଅନ୍ତତକ କୁହାଯାଏ। ଏ ଅନ୍ତତକ ଭିତରେ ବୀଜଟି ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଗର୍ଭାଶୟ ହିଁ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହି ଗର୍ଭାଶୟରେ ଥିବା ଡିମ୍ବକ ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମ୍ବ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସିନା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଥାଏ, ଅନେକ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ଅନେକ ବୀଜ ରହିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜେ କେବେ ଭାବିବ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ବା ବୀଜ ଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳରେ, ଯେପରି ତୁମର ପିଜୁଳି ରହିଛି ସେହିପରି କେଉଁ କେଉଁ ଫଳରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜେ ତାଲିକା କରିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେ ଆମେ ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କିପରି ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଯାଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବୀଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବା ବୀଜ ବିକ୍ଷେପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅନେକ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସମସ୍ତ ବୀଜ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ନୂତନ ବକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେପରି ବର ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବରଗଛ ଉଠନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଳ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପରିମାଣର ଆଲୋକ, ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମଣିଷମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇ ଟାକୁଆ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ସେହିପରି ବୀଜ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ତାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପାଣି ଏବଂ ଆଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ କହନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ହୁଏ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ହୁଏ, ପବନ ଓ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ ହୁଏ। ତ କେତେକ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଶୁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ଝାଡ଼ା କରନ୍ତି ତାହା ମାଟିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଛ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଜୁଳି କିମ୍ବା ବର। ଆଉ କେତେକ ମଞ୍ଜି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବା ଫଳ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୋମରେ ବା ଚର୍ମ ଦେହରେ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଘନଖ ଗଛ। ପବନ ଓ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା, ତାହାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ହୁଏ ବା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ହୁଏ ତାହା ଉଡ଼ି କରି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ବା ନଡ଼ିଆ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଜଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଇଁ ଫୁଲ ହେଲେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆପେ ଆପେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ତାହା କିପରି ହୁଏ ନା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୃକ୍ଷ ବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ସୋଭୋଜି କହୁ। ସେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କେଉଁଠାରେ ଘଟେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହିଁ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ପତ୍ରରେ ହୁଏ। ଏ ସବୁଜ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଏହା ସବୁଜ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଣିକା ଥାଏ,
जहा निजे होची सबुज रंग। यह क्लोरोप्लास्ट बोली गोटे जमती डब्बा सेमती क्लोरोप्लास्ट होची तांको कोषर एक अंश। कोष गुड़िक उद्भिद कोष विषय तुम्हें आगु को पढ़िबो। या भितर गोटे क्लोरोप्लास्ट बोली एक अंश थाए, ता भितर क्लोरोफिल रही थाए। क्लोरोफिल कौन करे ना ये आलोक को धरी रखिबारे सहाय्य करे, ये आलोक को ग्रहण करि पारे। ए आलोकर शक्ति को आमे फोटोन बोली कहि थांते। तुमे आगु को पढ़िले यह विषय जानिबा, किंतु एबे जानि थाओ आलोकर जो शक्ति आसे ताको क्लोरोफिल धरी रखिबारे सहाय्य करे। किंतु केवल कोन आलोक द्वारा ही सब हो जाए कि आउ कोन आवश्यक हुए आमे देखिबा। पत्र हरित को छाड़ी वृक्ष वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस, मृत्तिका और चेर साहाय्य आसुथिबा जल और सूर्य किरण आवश्यक करिता। तबे जो प्रक्रिया रे उद्भिद वायुर अंगारकाम्ल मृत्तिकार जल ग्रहण करी सूर्यालोक उपस्थित रे शर्करा बा श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे, सही प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण कहा जाए। तो आलोक संश्लेषण क्या कहा जाए? जो प्रक्रिया रे वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड बा जहाँ अंगारकाम्ल कहा जाए एवं पानी को लेकिन से कौन करे कार्बोहाइड्रेट बा पुष्टिसार बा श्वेत सॉरी शर्करा बा श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथाए, जहा कि सबु कोष को बंचई रखि थाए। एही एवं शेष से कौन करे अम्लजान छाड़ी दे थाए। यही प्रक्रिया को आम आलोक संश्लेषण कही थांती। ताहले कौन हुए CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड गोटे अंगार एवं दुईटी अम्लजान मिसिकी कौन होती अंगारकाम्ल होती, एवं पानी दुईटी हाइड्रोजन बा उद्जान एवं गोटे अम्लजान मिसी पानी होता है। एबे देख ये जो श्वेतसार अच्छी से कौन अच्छी से अंगार अच्छी, जेपर एठी सी लिखाई एठी भी सी अच्छी, सी किंतु 6टी अच्छी, C6 लिखाई एवं एठी देख उद्जान बा H लिखाई हाइड्रोजन, एठी मध्य H अच्छी। एबे देख ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मध्य एठी 6टी अच्छी। एठी गोटे अंगारकाम्ल थिला, एठी 6टी अंगारकाम्ल अच्छी, किंतु एठी 3टी अम्लजान थिला, एठी 6टी अच्छी। तेबे कौन हैला ना सही अनुपात रे सही प्रक्रिया रे देखिले सही अनुपात रे एठी थिला 3टी अम्लजान, एठी गला 6टी, एठी गोटे थिला, एठी 6टी गला। किंतु एठी 3टी जगह रे जेमति कार्बन 6टी हैला बा अंगार 6टी हैला, सही परी अम्लजान 18टी होवा कथा, किंतु एठी 6टी नेला परे आउ 12टी अम्लजान कौन हबो बाहर को चली जिवो। सही पर एई परी भाव रे कौन हुए ना अंगारकाम्ल एवं पानी यही सूर्यालोक सहायता रे क्लोरोफिल माध्यम रे श्वेतसार तैयारी करे, जहा कि सेई उद्भिद को बंचाई रखिबारे बा उद्भिदर यह होची खाद्य। ए कोष गुडी को यह बंचाई रखि था एवं ताहा एई प्रक्रिया रे बळी पडुथबा अम्लजान को से पुणी वायुमंडल को फेरई दे था। एही परि भाव रे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया होइथा। यह को आमे आहुरी भल भाव रे आगामी श्रेणी मानिक पढ़िबा एवं आहुरी भितर को जानिबा। यह एक रासायनिक समीकरण जहा को तुमे अन्य श्रेणी पढ़िले आहुरी भल भाव रे बुझी पारिबो। किंतु आमे मने रखिबा जे आमे जेमति भाबंती जे उद्भिद माने निश्वास रे अंगारकाम्ल नहीं प्रश्वास रे अम्लजान छाड़ती, यह भूल। यह आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बा खाद्य ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है, यह श्वासक्रिया द्वारा होई न थाए। श्वासक्रिया रे उद्भिद मध्य आमरी भली अम्लजान नहीं अंगारकाम्ल छाड़ी था। यह को आमे भल भाव रे जानिबा। एबे देखिबा एही विषय रे आमे कोन कोन पढ़िले, उद्भिदर विभिन्न अंश विषय रे पढ़िले, यार किपरि मंजी बा गछ सृष्टि हुए बा अन्य एक फल एवं मंजी सृष्टि हुए जहाँ को समायन कह जाए से विषय पढ़िले। तापर आम बीज विक्षेप विषय जानिले किपरि मंजी गोटे जगार अन्य जगह को जाई थाए एवं आलोक संश्लेषण बा किपरि उद्भिद माने निजर खाद्य प्रस्तुत करथांती से विषय जानिले। एबा आम एगुडी को बारंबार देखिबा एवं भल भाव बुझिबा एवं अभ्यास करिबा। धन्यवाद पिलामाने।